बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल भरावां दी खिदमत च हाज़र हाँ। सज्जणों, अज थोड़ी जी गल करते हैं जी DAP के मुतलक। एक तो मार्केट के इस टाइम DAP बहुत शार्ट आ। शार्ट तो मराद ये आ, शार्ट ये नहीं भी नहीं लभदी पई, शार्ट तो मराद है भी रेट उसका बहुत शार्ट हो गया, बंदे की पहुँच तो बाहर होंदी जा रही है, जिमीदार जिहड़ा बहुत परेशान हो गया। इस तरह ही यूरिया जिहड़ा वा वो भी अपनी जरूरत तो ज़्यादा महंगा इस टाइम हो गया वा, लेकिन जिहड़ा लक भन्निया जिमीदार का वो इस टाइम भन्निया जी DAP ने। गल ये आ मेरे भराओ, DAP कोई फर्ज नहीं हैगा साडे वास्ते कि असी जिहड़ा भी DAP फसल नूं पावांगे तो साडी झाड़ बनना वा। ये होर बहुत सारे तरीके आ। अज थोड़ी जी गल मैं उत्ते करदा। अगर मेरी गल ते दिल मन्ने तो अमल करके देखना, और ये अमल इदा करना वा कि एक किले नूं अपनी मर्जी नाल तुसीं जिहड़ा पुराना फार्मूला वा भी DAP की 2 बोरियां तो फलाना इन्ना तो ते बाकी अन्नेवाह यूरिया ये इस्तेमाल करना, ये अक्सर जिमीदार यही कुछ करता। लेकिन अज मैं अपने जहन अपनी सोच के मुताबिक तुहानूं एक तजर्बे की गल, मैं भी कोई 20 साल हो गए आ इस कारोबार के नाल तलक भी आ, जिमीदारा भी कीता ते जिमीदार भी हैगा वा। तो गल्लां तुहानूं वो जिहड़ियां मैं अपने ज़ाती तजर्बे वालियां वो कोई थोड़ी जिहियां भी नाल इहदे दस्सांगा। दिल मन्ने मेरी गल ते अमल करना, नहीं दिल मन्ने तो जिस तरह चलदी है चलाई जाओ। गल मेरी अज जरा गौर नाल सुनना कि DAP दे फायदे और उहदे नुकसान की आ। DAP जी फास्फोरस जिहड़ी तुहाडी आ वो पूरी करदी है जमीन दी। तुहाडी जमीनां जिहड़ियां उहदे च फास्फोरस पहले ही ज़्यादा मकदार च आ, और असी जदों दा पाकिस्तान की ज़मीन असी आबाद की आ, असी इस DAP और यूरिए के पिछे लगे हैं। असी बाकी कोई सोर्स जिहड़ा उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं की, ना किसी ने आके इहदे ते तुहानूं गाइडेंस देने की कोशिश की आ। महकमे वाले मेरे भरा वो दफ्तर आते आ के चावां पीतियां सैंपल डीलरां दे कीते ते इस तो इलावा फील्ड वाले पासे वो मूँह ही नहीं करते भी लोगों को आगाही देन। तो जिहड़ियां कंपनियां वा उन्होंने अल्लाह की रहमत नाल जिहड़ा नेर पाया होया ना, ये इदां ही आ भी जिद्दां बस पुछो कुछ ना। अगर इन्हां दा सही एनालिसिस किया जाए ना, इन्हां दी कॉस्ट कितनी पैंदी आ तो तुसीं हैरान हो जाओ। इन्हां दी फैसिलिटियां जिहड़ियां इन्हां दे मुलाजमां नूं दित्तियां जांदियां वा या इन्हां दी अपने जो बचतां वा वो एक इंतहा तक आ। मैं इस गल नूं जानदा, लेकिन मैं बयान नहीं इत्थे इस टाइम कर रहा। मेरी गल नूं थोड़ी नूं बहुती समझना। गल यह है जी भी DAP तुहाडी जमीन ते कणक दे वास्ते मेरे हिसाब नाल एडी कोई ज़रूरी नहीं हैगी भी तुसी अज ही खरीद के ते अज ही जिहड़ी बोरी है ना 8200 रुपए की वो तुसी थले जमीन च पाओ। तुसी सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी यूरिया भी छड़ दिओ, उहदी जगह के उत्ते तुसी अमोनीयम सल्फेट इस्तेमाल करो 1 बोरा। हुण उहदा मैं तुहानूं फायदा दसदा। एक रस्ट की बीमारी आती है कणक नूं अक्सर, 3-4 साल पिछले तो आ रही आ, और जिमीदार उदों फिर परेशान होंदा भी मेरी जिहड़ी कणक आ खराब हो रही आ, इनू की कीता जाए। जिस वेले तुसीं अमोनीयम सल्फेट उहनूं इस्तेमाल करनी आ, एक तो वो जिहड़ी बाद च सल्फर की स्प्रे करदे हो तुसीं या उहनूं फ्लड करदे हो, उहदे तो बच जाओगे। बहुत सारी तुहाडी जिहड़ी गंदम आ वो इस बीमारी तो बच जाएगी, क्योंकि तुसीं उहदा पहले इलाज जमीन दे विच ही कर लिया। जिद्दां पुराने जमाने के लोग सी ना, वो एंड्रीन जमीन दे विच दे के उहदे बहुत सारे जरासीम नूं मारदे सी, फिर वो एंड्रीन बंद हो गई, लेकिन उहदे नताइज सी। इस तरह जिहड़ी सल्फर आ 80% वो तुसीं अपनी इस्तेमाल करो खाद दे नाल, चाहे वह कली सल्फर इस्तेमाल कर लो या अमोनीयम सल्फेट। मेरे दसन का भी मकसद यही आ कि अमोनीयम सल्फेट जिहड़ी आ तुसीं पाओगे उहदे तुहानूं नाइट्रोजन भी मिलेगी, तुहानूं उहदे नाल सल्फर भी मिलेगी। हुण इस सल्फर का की फायदा वा कि जिहड़ी तुहाडी ज़मीन दी pH यानी बद हजमी, तुहाडी जिहड़ी ज़मीन की मेदे की बद हजमी आ उहनूं ठीक करदी आ। इहदी pH नॉर्मली 5.7 6.5 इत्थे होवे तो वो नॉर्मल जमीन गिनी जाती है, लेकिन साढ़े ओवरऑल 7.5 तो लैके 8.5 9 समथिंग बाज़ जगह के ते 10 11 20 pH जमीन की हैगी आ। पाकिस्तान दे विच ऐसे एरिए मौजूद आ जिन्हां च साल्ट जिहड़ा वो ज़्यादा मकदार च पाया जाता। इस वास्ते अमोनीयम सल्फेट का इस्तेमाल तुसीं फसल नूं ज़्यादा करो, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा करो।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਲੱਡ ਕਰੋ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ DAP ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੁਦਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਯਾਤ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਢੇਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 60% ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। 40% ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਆ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ 2 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬੇਇੰਤਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ DAP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਅਗਰ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ SOP ਸਾਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 1 ਬੋਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ 1 ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 25 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ 25 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਪਸਮ ਬੇਸ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਪਸਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਆ, ਉਹ 50 to 50% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, 16 ਤੋਂ 18% ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਆਮਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਪਸਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਉਹ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਮ ਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੇਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 25 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ 1 ਬੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਏਕੜ ਪਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ DAP ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ DAP ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ DAP ਤੋਂ ਬਚੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਾਦ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚੀਨੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2500 2-2000 ਰੁਪਈਆ ਥੈਲੇ ਮਗਰ 2-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਮਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਗੇਮ ਬਣੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਬੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇਹ ਨਗਦ ਆਵਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ, ਖਾਦ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਸ DAP ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹ DAP ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।